वेलकम पिला माने वेलकम टू यूट्यूब क्लास एक्सप्लोर लर्निंग विथ मुक्ता। ताहले चले आज समस्त मिसी क्लास 8 रो 11 चैप्टर साइंस रो बड़ चैप्टर कम्प्रिहेंशन आंसर करबा। ताहले देख प्रथम क्वेश्चन रे अछि निम्न उक्ति गुडी करे शून्य स्थान पूरण कर। कुआरू टणा बल द्वारा पानी कढा जाए। एक चार्जित वस्तु और अचार्जित वस्तु मध्य आकर्षण बल रही थाए। बस्ता भर्ती धान लदा हो जाउथिबा सगड़ को टणा बा ठेला बल प्रयोग करी गतिशील करा जाए। एक चुंबकर उत्तर मेरु अन्य एक चुंबकर उत्तर मेरु द्वारा विकर्षित होइथाए। एकक क्षेत्रफल प्रति लंब भाव में प्रयुक्त बल को चाप कहती। देख 2 नंबर क्वेश्चन निम्न रे दिया जाइथिबा परिस्थिति गुडी करे बलर कारक और जेउ वस्तु प्रति बल प्रयोग करा जाय से गुडी को चिन्हाओ एवं प्रति परिस्थिति रे बल प्रयोग द्वारा कौन हुए लेख। प्रथम देखिबा लेंबुरु रस बाहर करिबा पई फाड़ी लेंबु को आंगुठी धरी चिपिबा बेले एबे देखो आमे जेते बेले लेंबु रस को चिपिबा द्वारा आमे एक मांसपेशीय बल प्रयोग करू फल स्वरूप लेंबुर आकार बदली जाए। टूथपेस्ट ट्यूब रु पेस्ट बाहर करिला बेले टूथपेस्ट ट्यूब रु पेस्ट बाहर करिबा पई आमे मांसपेशीय बल प्रयोग करू। टूथपेस्ट ट्यूब उपरे कार्य करूथिबा एही मांसपेशीय बल एहार आकृति रे परिवर्तन आने। कांथरे थिबा कंटार झुलुथिबा स्प्रिंग रो जुनिया वस्तुटे झुलाइले एठारे झुलुथिबा स्प्रिंग उपर एक टणा बल प्रयोग हुए एवं स्प्रिंग को तलको ठेली दिए। फल स्वरूप स्प्रिंग कौन हुए प्रसारित हुए तेणु एहार आकृति बदली जाए। उच्च डिहारे किछि उच्चतारे रखा जाइथिबा सीधा दंडटी को नियाली अतिक्रम करुथिबा बेले कौन हुए एथलेट पाद भूमि रे मांसपेशीय बल प्रयोग करे जहा भूमि को ठेली दिए। यह ताकू डेइबारे साहाय्य करे फल स्वरूप तांकर गतिर अवस्था बदली जाए। फल रे कौन हुए बलर कारक एठी हला आंगुठी जे वस्तु प्रति बल प्रयोग कला लेंबु बल प्रयोग द्वारा कौन क्षरण हला लेंबु रस। पुणी सेकेंड रे अछि बलर कारक आंगुठी जे वस्तु प्रति बल प्रयोग कला ताहला टूथपेस्ट ट्यूब एवं पेस्ट बाहर सेपरि ओजनिया वस्तु हला स्प्रिंग उपर बल प्रयोग कला फल रे स्प्रिंग प्रसारित हला एवं एथलेट पाद भूमि उपर बल प्रयोग करिबा फल रे से डेइबारे ताको सहाय्य कला। एबे देखो 3 नंबर अछि कमार लाल उत्तप्त लुहा को पिटी पिटी कटोरी तैयारी करे। एठारे हातुड़ी द्वारा प्रयुक्त बल सहायता लुहाटे की परिवर्तन सृष्टि हुए लेख। देख जने लुहा खंड को हातुड़ी करबा समय रे कमार कौन करे निजर बल प्रयोग करे अर्थात निजर मांसपेशीय बल प्रयोग करे व्यवहार करे। मांसपेशीय बल लाल उत्तप्त लुहा आकृति रे परिवर्तन करे एवं सेही लुहा को आमे इच्छा अनुसार बा इच्छित आकृति दिया जाई पारिबो। 4 नंबर क्वेश्चन देख जने व्यक्ति हाथ में पानी बाल्टीए भूमि ठार किछि उच्चतार टेकी धरिचंदी बाल्टीटी उपरे की बल क्रियाशील हुए लेख। यह बल मानक द्वारा बाल्टीर गति अवस्था परिवर्तन हुए कि आलोचना करो। बाल्टी जल को भूमि पर धरी रखिबा आम मांसपेशीय बल व्यवहार करू। जदि आम जितेबाला कौन पानी धरू ताहले आम शरीर रे थिबा मांसपेशीय बल व्यवहार हुए सेहीपरि एठारे मध्य मांसपेशीय बल व्यवहार होइछि। एही मांसपेशीय बल माध्याकर्षण बल विरुद्ध रे कार्य करे जहाँकि बाल्टी को कौन करे भूमि आड़ को टाणे। दुई शक्तिर आकार समान किंतु विपरीत तेणु बाल्टी उपरे मोट बल शून्य तेणु गतिर अवस्था कौन परिवर्तन हुए नहीं। 5 नंबर अच्छी एक ड्रपर थिबा काच नळीर गोजिया मुंडटी जल रे बुड़ाई रखिले यार रबरटी चापी धरिले कौन हुए लक्ष्य कर एवं लेख। तापरे रबरटी को चाप प्रत्याहार करने कौन हुए और कहीं सेपरि हुए बुझाओ। जेते बेले रबर दबा जाए ट्यूब रे थिबा वायु बबल आकार रे पड़ाई थाए तथापि तरल पदार्थ उपरे वायुमंडलीय चाप अछि। जेते बेले आमे रबर को छाड़ी दो पानी ट्यूब भितर गति करि थाए। दैनंदिन जीवन में ठेला बल टणा बल प्रयोग द्वारा वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन होथिबार 2टी लेखाएं उदाहरण दियो। देख टणा बल ड्रयर खोलिला बेले हमको टाणीबा को पड़िबो एवं एही क्रिया ड्रयर गति स्थिति को बदलाई थाए एवं कुआरू पानी टाणीबा पई दौड़ी टणे जे एही क्रिया बाल्टीर गति स्थिति को बदलाई थाए। सेपरि ठेला बल ठेलिबा पई कौन हुए एक फुटबॉल खेलाड़ी पाद द्वारा ठेली होई जाए। एही क्रिया बॉल रो गति स्थिति को बदलाई थाए एवं भारी बाक्सर स्थान को गोटे कोठरी रु अन्य कोठरी को परिवर्तन करने को हेले आमको ठेलिबा को पड़िबो। एहा मध्य क्रिया बाक्सर गति परिवर्तन करे एवं एहा मध्य ठेला बल अंतर्भुक्त हेबो।
ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହାତ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଦିଆକୁ ଏହାକୁ ବିକୃତ କରିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାଟିର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରୂପକୁ ହାତରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହା ବିକୃତ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ଆକାରକୁ ଚିପିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ନୁହେଁ? ସିଧାସଳଖ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିପି ଦେଲେ ବା ତାର ଆକାରର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କି ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଲେଖ। ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀମା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତେଲ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଦାନାରେ କିଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ଯାଇଛି ଓ ରାମବାବୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚୁମ୍ବକ ଧରି ସେହି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆରେ ଶୁଖିଲା କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ପରେ ପାନିଆଟି ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିଏ ଟୁକୁର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ତୁମେ ବହି ଥାକରୁ ତୁମର ଗଣିତ ବହିଟି ବାହାର କରୁଛ, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିଏ ଗଛରୁ ଝଡୁଛି, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଚାପ ଓ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି ଲେଖ। ଚାପ କ'ଣ? ଚାପ ହେଉଛି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଚାପକୁ ଆମେ ପି ନେବା ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଫ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ନେଲେ, ତାହେଲେ ପି ସମାନ କ'ଣ ହେବ? ଏଫ୍ ବାଇ ଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା ଆମର ଯେ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଳୀ ଏ ଓ ବିରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରୁ ଏ ନଳରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା 20 ସେମି ଓ ବି ନଳରେ ସେହି ଉଚ୍ଚତା 15 ସେମି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ନଳରେ ଯେହେତୁ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା 20 ସେମି ହେଲା, ତେଣୁ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ଏରେ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧିକା ହେବ। ମୁନ ନଥିବା ପିନ୍କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାଗଜ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକି ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବଳଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୁନ ନଥିବା କଣ୍ଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଲେ ଚାପ କମେ, ତେଣୁ ମୁନ ନଥିବା ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାଗଜ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଗରମ ପାଣି କରି ଏହାର ଠିପିଟି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖାଗଲା ବୋତଲଟି ଚେପା ହେଇଛି, କାରଣ ବୁଝାଅ। କାରଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଚାପ କମି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ପୂର୍ବ ପରି ଥିଲା। ତେଣୁ ବୋତଲ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୋତଲର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଓ ବୋତଲ କ'ଣ ହେଲା? ଚେପା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସର ମାରିବା ପାଇଁ ଧନୁର ସରଟି ରଖି ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖି ସରଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ସରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବଳ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଧନୁଟିରେ ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ଧନୁଟିର କ'ଣ? ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବଳ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ। କାହିଁକି? ଧନୁର୍ଧାରୀ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସରଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହକୁ ଏହାର କକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଗଲା। ରକେଟ୍ ପ୍ରେରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଠିକ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରକେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବଳ F1 ଓ F2 ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କେଉଁ ପରିମାଣାମୀ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଧର ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଏ ନେବା, ଯଦି F1 ଅର୍ଥାତ୍
F1 F2 ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋଟ ବଳ କ'ଣ ହେବ F1 ମାଇନସ୍ F2 ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ଡାହାଣକୁ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି F2 F1 ଠୁ ଗ୍ରେଟର ଥାଏ ତାହେଲେ F2 ମାଇନସ୍ F1 ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବାମକୁ ଗତି କରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥିବା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମବେଗରେ ଘୁରୁଅଛି। ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମବେଗରେ ଘୁରେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଫୋର୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସ। ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ବସ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିରେ ଅଛି ଯେପରି ବାଲ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରସି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବାଲ୍ଟିଟି ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ବାଲ୍ଟିଟି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। ଫଳରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଳ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ରସିଟି କଟିଯିବ ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟି ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ ହେବ କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବାଲ୍ଟିର ଓଜନ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ବଳ ଚାପର ଏକ୍ସରସାଇଜଟିକୁ କରିନେଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।